औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करदा सब भैन भाई ठीक ठाक होणगे, खुशबाश होणगे। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, शादो आबाद रखे, हर हाल दुख तकलीफ तो दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। अज दी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस भैन भाई ने लस एंड प्लस चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने भैन भरावां तक बर वक्त पहुँच रहा। अज की वीडियो जी कुछ इस तरह वा, किसी भैन भाई नूं साड़ी वीडियो 2-3 सुन के दिल आज़ारी हुई होवे, उस चीज़ तो असीं माजरत चाहांगे, क्योंकि उस बंदे ने साढ़े नाल कमेंटां दे विच गल ही इत्थे तक पहुँचा चुकी सी। मजबूरन सानूं ये अल्फाज इस्तेमाल करने पे ने, बकाया असीं इस अल्फाज इस्तेमाल नहीं सी करने, कभी भी नहीं सी करने, बिल्कुल ही नहीं सी करने। इस बंदे ने जदों हद क्रॉस की है, ये बंदा मैनू मुहर्रम तो पहले पहले कमेंट करन लगा। एक भाई दा राती कमेंट आया सी, भाई जी देखो मेरी गल सुनो, मैं इस बंदे वास्ते मेरिया पिछली वीडियो चले जाओ चैक कर लो। मैं इस बंदे नूं कोई गाल कड्डी होवे, कोई बकवास कीता होवे किसी किस्म दा, इहदे घर ते इहदे बार ते मैं किसी किस्म की कोई गल बात नहीं की है। इस बंदे दे कमेंट मुहर्रम तो पहले दे भी मेरे को स्क्रीनशॉट पे आ। ब्लॉग मैं अपना बना रहा, मैं हो रहा मुखातिब ज़ात दे वकार दे ते दूसरा मौलवी साहब दे। ये बंदा खा मखा मैनू कमेंट करी जाता सी, मैं इनू अनगौर किया, मैं आख्या नहीं पर दफ़ा कर, एक बंदा कर रहा छड्डो दफ़ा करो। ये बंदा बाज नहीं आया। इस बंदे दे वास्ते मैं परसों वीडियो बनाई, पैगाम दिता, इनू मैं गाल मंदा नहीं कढ़िया, मैं इनू कहा मैं कमेंट गलत करने छड्ड दे। मैं 5 वीडियो दे विच इस बंदे नू पैगाम दिता भी मैनू गलत कमेंट ना करिया कर। ये बंदा बिल्कुल बाज नहीं आया जी, ये बंदा बिल्कुल ही बाज नहीं आया। मैं इहदियां सारियां सुनदा रहा, मेरे को सारियां दे स्क्रीनशॉट पे आ, एक एक कमेंट इहदे स्क्रीनशॉट पे आ, जिन्ने जिन्ने इन्हें कीते आ ना एक एक कमेंट दा। ये तो गल करके ना 2 घंटे बाद इन्हों गल भुल जाती है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिन्ने भी इन्हें कमेंट किए मेरे को सारियां दे स्क्रीनशॉट पे आ। अच्छा जी देखो भैन भाईओ, तुसीं कमेंट किया सी सानू कोई खाण नूं नहीं दिंदा, ना ही असीं इरफान को लैने आ, ना ही असीं उहदे वालिद साहब उन्हां को लैने आ, ना ही सानू वो खाण नूं दिंदे आ। अल्लाह ताला अपनी जुनाब जू दिंदा और हर बंदे नूं दिंदा, कि हर बंदे नूं दिंदा। खादा पीता खा लिया पी लिया, खा के सौंदे आ, हर बंदा खा के सौंदा, भुखा कोई भी नहीं सौंदा। भावें दिहाड़ी दा मजदूर भी आ ना, 500 दिहाड़ी कमा के आंदा, वो खा के सौंदा। सही है ना, असी ये किसी गल के मुखातिब नहीं सी होए। इन्हें जान बुझ के कहना ना, इन्हें उंगल लई आ, इन्हें उंगली ते आके जान बुझ के फसाई आ। यदी वीडियो सुन, ये कमेंट मैं भेजदा लाना, वीडियो ते लगे भी आ, पिछली वीडियो ते तुसी चेक कर लो, तुसी इंसाफ कर लो भाई अंगल किने आके लई आ, इन्हें लई या असी लई। असी तो ये खिलाफ गल ही नहीं सी कीती। ये खा मखा भजदा, कदी फुफियां दे गल्लां करदा, कदी किसे दे गल्लां करदा। वो कौन सोशल मीडिया ते कौन उछालदा, तू कहना जी तुसी इज्जतां उछाल के सोशल मीडिया ते, मेरियां किहड़ियां इज्जतां सोशल मीडिया ते रुलन डईयां वा, बोल के दसना किहड़ियां इज्जतां सोशल मीडिया ते रुलन डईयां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी अपनी रोज़ी मजदूरी हक हलाल दी करदे आं, अपने बच्चों नूं खवाने आ, हक हलाल दी करके अपने बच्चों नूं खवाने आ। तेरे तरह नहीं, तेरी सारी औकात दा सानू पता, लेकिन बस सही है तू हुण सानू गलत कमेंट नहीं करेगा, असीं तेनू कोई जवाब नहीं देवांगे। गलत कमेंट करेगा वह तेनू जवाब मैं तेनू फिर अगे भी दसिया, फिर भी दस रहा मैं गलत तरीके नाल दवांगा, फिर ला लिहाज साडे च नहीं होएगा, क्योंकि तू कल कहा ना इज्जत कराएगा तो इज्जत करांगे। फिर जिद्दां दी मेरा पुत्तर तू इज्जत हुण करवाएगा ना, फिर उहदे नालों डबल गुना तेनू इज्जत मैं दवांगा और अच्छे तरीके नाल दवांगा। अगे तो मैं ला लिहाज कर गया ना, मैं गल्लां दे विच ला लिहाज कर गया। तेरा बच्चा बीमार आ, अल्लाह ताला तेरे बच्चे नूं सेहत तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ताला तेरी फैमिली सारी नूं सेहत तंदुरुस्ती देवे। असी फैमिली तेरी वास्ते बद दुआ नहीं करांगे, असी सिर्फ तेरे मुखातिब रवांगे, तेरी हदूद तिकर रवांगे। तू सानू गाल दे जरिए कमेंट कढ़ेगा, कमेंट दे उत्ते सानू गाल कढ़ेगा ना,
ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤਿਕਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤਿਕਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੂੰ ਨੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤੜੀਆਂ ਤੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾ। ਤੜੀਆਂ ਤੁੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਦਮੂਸ਼ੀ ਤੜੀਆਂ ਤੁੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਜੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਦੰਦ ਗਿਣਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰਣੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਭੀ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਇਰਫਾਨ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣ ਧਮਕਾਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਕਢਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੂੰ ਗਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਲ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਈ ਕੌਣ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਪੋਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਪੋਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਪਿਓ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਪੋਤੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਣ ਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕਰ ਜਾਈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵਾਂ, ਭਤੀਜਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕੋ ਚਾਚਾ ਕੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਰਹਿ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਲਾਲ ਦੀ ਹੱਥ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਗਿਲਾ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਂ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਹੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਤੀਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਬਲਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਬਿਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵਾਂ, ਭਤੀਜਾ ਵਾਂ, ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਬਕਾਇਆ ਬਲਾਲ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਤੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਈ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਗਫਾਰ ਵੀ, ਸਤਾਰ ਵੀ ਔਰ ਬਲਾਲ ਵੀ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਓਾਂ ਤੀਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਓ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਡਬਲ ਤ੍ਰਿਪਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਬਕਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ख़राब ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਦਫਾ ਲੈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਭੈਣ ਆ। ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਭੈਣ ਆ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੈਣ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਬਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਸਿਫ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆਸਿਫ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਿਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੋਚਣੀ ਆ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ।
ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਚੁੱਡ ਕੋਲ, ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ, ਕਮੀਨੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਚੁੱਡ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਆਸਿਫ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਲਸ਼ ਪਲਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਜੀ ਮਨੀਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਮਨੀਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੌਂਕਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੌਂਕਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੌਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਫ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲ ਕੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲਸ਼ ਪਲਸ਼ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੈਫ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ? ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ। ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਲਫ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਨਾ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਲਮਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਚੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗੈਰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ।